માથાનો દુખાવો. Of all the blessings conferred on mankind by a benign providence, the most useful is the headache. But for it, there would be many great embarrassments in life. Factual explanations are not always either palatable or feasible. In such circumstances, headache acts as a sort of password. I remember at school, the very first letter writing lesson I was taught was, "Respected sir, as I am suffering from headache, I request you to grant me leave." I always wonder what made our teacher select headache as an excuse, even in a specimen letter. સદનસીબે માનવજાતને અપાયેલા તમામ આશીર્વાદમાં માથાનો દુખાવો સૌથી વધુ ઉપયોગી છે, પણ તેના માટે જીવનમાં ઘણી મોટી અગવડો ભોગવવાની થાય છે. હકીકતોના ખુલાસા કાં તો ગળે ઉતરે એવા હોતા નથી કે વ્યવહારુ હોતા નથી. આવા સંજોગોમાં માથાનો દુખાવો એક પ્રકારના પાસવર્ડ તરીકે કામ કરે છે. મને સૌપ્રથમ પત્રલેખનનો પાઠ શીખવવામાં આવેલો તે મને યાદ છે. માનનીય સાહેબ, મને માથાનો દુખાવો હોવાથી મારી રજા મંજૂર કરવા મહેરબાની કરશો જી. મને હંમેશા એ વાતનું આશ્ચર્ય રહ્યું છે કે નમૂનાના પત્રમાં પણ અમારા શિક્ષકે બહાના તરીકે માથાના દુખાવા પર જ કેમ પસંદગી ઉતારી. I think it was very much in everybody's thoughts, useful alike to the pupils and their master. For us, a headache was a boon. We used to have drill after school hours, which I still think is an unfair and undesirable practice. We disliked this hour. On the drill ground, almost all appeared to be afflicted with splitting headaches, sir, and our drill instructor put an end to it by declaring one day, "Those suffering from headache will hold up their arms." It raised our hopes, but he added, "Since I wish to detain them for some special exercises that will cure their headache." Not one lifted his arm, at which the instructor declared, "Now all of you, take off your coats and get through the usual drill. I am glad to find that the class is going to exercise in full strength today." મને લાગે છે કે વિદ્યાર્થીઓ હોય કે શિક્ષક, દરેકના મનનો વિચાર માથાના દુખાવાનો સમાન હશે. અમારા માટે માથાનો દુખાવો આશીર્વાદ હતો. અમારે શાળા છૂટ્યા બાદ કવાયત માટે રોકાવું પડતું, જે હજુ મારા માન્ય મુજબ અનુચિત કે અનિચ્છનીય બાબત છે. આ કલાક અમને ગમતો નહીં. ડ્રીલ કવાયતના મેદાન પર લગભગ બધા સાહેબ માથું ફાટી જાય છે એમ પીડાતા નજરે પડતા, અને અમારા કવાયતના શિક્ષક આવું જાહેર કરીને દિવસ પૂરો કરી દેતા. જે લોકોને માથાનો દુખાવો હોય તેઓ હાથ ઊંચા કરે. એ જાહેરાત અમારી આશા જગાડતી, પણ પછી એ આગળ કહેતા, "હું એમને કેટલીક વિશિષ્ટ કવાયતો માટે રોકી રાખવાનો છું, જેથી તેમને માથાનો દુખાવો મટી જશે." આ સાંભળીને કોઈ હાથ ઊંચો કરતું નહીં. એ જોઈને શિક્ષક જાહેરાત કરતા, "ચાલો હવે બધા પોતપોતાના કોટ ઉતારી નાખે અને નિયમિત કવાયત કરવા લાગે." મને જોઈને આનંદ થાય છે કે પૂરી સંખ્યામાં વર્ગ કવાયત કરવાનો છે. Headache leaves the sufferer a touch of importance. All other aches sound crude and physiological, and sensitive people would not mention them. No other ailment can be so openly mentioned with impunity. You could mention headache in the most elegant social gathering, and no one would be shocked by it. માથાનો દુખાવો પીડિતને ગૌરવ બક્ષે છે. બાકી બધી વેદનાઓ રજૂ કરવી અસભ્ય તેમજ મનોરોગીપણું દર્શાવતી લાગે છે કે સંવેદનશીલ વ્યક્તિ તેમનો ક્યારેય ઉલ્લેખ કરે જ નહીં. અન્ય કોઈ અવસ્થાનો બિંદાસ્તપણે બેદરકારીથી જાહેરમાં ઉલ્લેખ કરી શકાય નહીં. તમે માથાના દુખાવાનો એક સુસંસ્કારી સામાજિક મેળાવડામાં ઉલ્લેખ કરી શકો અને કોઈને એનો આઘાત નહીં લાગે. The only expression which is superior to headache is indisposition. Whenever I see that word, I wonder what it exactly means. It is one of those curious words like inanity, which has no anity, which do not necessarily mean the opposite without the in. You cannot say, "Owing to indisposition, I am not taking the medicine," whereas you can say, "Owing to indisposition, I called in the doctor." What exactly is this indisposition?
I have never been able to understand it except that it sounds very well in press notes or health bulletins or in messages from eminent men to gatherings to which they have been invited. Indisposition cannot generally be said by the person directly afflicted. It does not sound very well for anyone to write directly. Owing to indisposition, I am not attending your meeting. It sounds unconvincing. It sounds better in the third person. It implies that the gentleman is an eminent one, has a secretary or a deputy who can speak for him. માત્ર એક જ અભિવ્યક્તિ જે માથાના દુખાવાથી ચઢિયાતી છે તે છે અસ્વસ્થતા. જ્યારે પણ હું આ શબ્દ ઇનડિસ્પોઝિશન સાંભળું છું ત્યારે મને એના ચોક્કસ અર્થ વિશે આશ્ચર્ય થાય છે. એ શબ્દ એ વિસ્મયકારક શબ્દોમાંનો એક છે, જેમ કે બુદ્ધિહીનતા, મૂળતા જેમાં બુદ્ધિ રહેલી નથી તે, જે આગળ ઇન લગાડ્યા સિવાય વિરોધાર્થ આપતો નથી. તમે એવું ના કહી શકો કે અસ્વસ્થતાને લીધે હું દવા લેતો નથી, જ્યારે તમે કહી શકો અસ્વસ્થતાને લીધે મેં ડૉક્ટરને બોલાવ્યા છે. આ અસ્વસ્થતા ખરેખર છે શું? મને એ વાત સમજમાં આવતી નથી કે શા માટે કોઈ પ્રેસ નોટ્સમાં, આરોગ્ય બુલેટિનમાં કે કોઈક મેળાવડામાં આમંત્રિત એવી પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિના સંદેશામાં તે ઇનડિસ્પોઝિશન ખૂબ સરસ લાગે છે. સામાન્ય રીતે જે વ્યક્તિ પ્રત્યક્ષપણે અસ્વસ્થતાનો ભોગ બની હોય તેના દ્વારા તેનો ઉલ્લેખ નથી થતો. અસ્વસ્થતાને લીધે હું મીટિંગમાં હાજરી આપી શકીશ નહીં. આ વાત જરા ગળે ઉતરતી નથી. આ વાત ત્રીજા પુરુષમાં જ સારી લાગે છે. તે સૂચિત કરે છે કે આ વાત કોઈક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિની છે જે તેના કોઈ સેક્રેટરી કે નાયબ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે. Mr. So and so regrets his inability to attend the meeting today owing to indisposition. People will understand and accept the statement and will not question. What is that indisposition? Is he down with flu or malaria or cold or rheumatism? I know a doctor who can cure it. On the contrary, just accept it at its face value and pass on to the next item. Indisposition could be used only at a particular level, not by all and sundry. A schoolboy who says, "As I am indisposed, want to be let off," will have his ear twisted for his precociousness. શ્રીમાન અમુક તમુક દિલગીરી સાથે જણાવે છે કે તેમની અસ્વસ્થતાને લીધે આજની મીટિંગમાં હાજરી આપી શકશે નહીં. લોકો આ વાત સમજશે અને એ રજૂઆત કોઈ પ્રશ્ન કર્યા સિવાય સ્વીકારી લેશે. આ અસ્વસ્થતા શી છે? એમને કઈ માંદગી છે? શું તેઓ ફ્લૂ, મલેરિયા, શરદી કે સાંધા જકડાઈ જવાને લીધે માંદા પડેલા છે? હું એક ડૉક્ટરને ઓળખું છું જે એમનો ઈલાજ કરી શકશે. એથી ઉલટું એને યથાતથ કોઈ ઊંડી પૂછતાછ કર્યા સિવાય સ્વીકારી લો અને બીજી બાબત પર આગળ વધો. અસ્વસ્થતાનો ઉલ્લેખ એક ચોક્કસ કક્ષાએ થવો જોઈએ. બધા લોકો ગમે તે જગ્યાએ કરે એ યોગ્ય નથી. શાળાનો એક વિદ્યાર્થી કહે છે, હું અસ્વસ્થ છું એટલે મને રજા આપો. તેની આ હરકત માટે તેના કાન આમળવા જોઈએ. I think I should shock mankind if I suddenly said, there is no such thing as headache or indisposition. It is all just an excuse, an elegant falsehood. For have I not seen dozens of headache cases walking or driving about gaily to be seen everywhere except where they ought to be at a particular hour? The world is not yet ripe for such outspokenness. A man cannot say, I am not attending the meeting today since I don't feel like it. A clerk can who writes to his master, I am not attending the office today because I am not inclined to look at any newspaper today, will lose his job, whereas as he is quite at liberty to say that he is down with headache. મને લાગે છે કે જો હું એકાએક કહું કે માથાનો દુખાવો કે અસ્વસ્થતા જેવી કોઈ બાબત અસ્તિત્વમાં છે જ નહીં તો કદાચ સમગ્ર માનવજાતને આઘાત લાગે. તે એક બહાનું માત્ર છે, એક સોહામણું જુઠ્ઠાણું. કારણ એ છે કે મેં મારી આંખે આવા ડઝનેક માથાના દુખાવાવાળાઓને તેમણે જે ચોક્કસ સમયે જ્યાં હોવું જોઈએ તે સિવાય અન્યત્ર મોજથી ચાલતા કે ગાડી ચલાવતા જોયા છે. આવું આખે આખું બોલવા માટે
દુનિયા હજુ પરિપક્વ નથી. માણસ એવું કહી નથી શકતો, મને યોગ્ય નથી લાગતું, તેથી હું આ મીટિંગમાં હાજરી આપતો નથી. એક ક્લાર્ક એના માલિકને જો આવી નોંધ મોકલે, મને આજે પેપર્સ ફાઇલ જોવાનું મૂડ નથી, તેથી હું ઓફિસ આવતો નથી, તો તેની નોકરી જાય. જ્યારે તે માથાનો દુખાવાને લીધે આવતો નથી, એમ કહેવા સ્વતંત્ર જોખમ રહિત છે. હેડેક ઇઝ એસેન્શિયલ ફોર મેન્ટેનિંગ હ્યુમન રિલેશનશિપ ઇન વર્કિંગ ઓર્ડર. We cannot do without it, either at home or in public. In any normal household, one can see a variety of headaches containing of a variety not of uncomfortable situations. The mother-in-law who forswears her food on the plea of a splitting head is clearly not on the best of terms, at least for that day, with the daughter-in-law or her son. માથાનો દુખાવો એ માનવ સંબંધો કાર્યશીલ રહે તે જાળવવા ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે એના સિવાય ઘરમાં કે જાહેરમાં ચલાવી શકીએ નહીં. સામાન્ય ઘરમાં વિવિધ અગવડભરી પરિસ્થિતિ પર પડદો પાડતા અનેક પ્રકારના માથાના દુખાવા જોવા મળી શકે. ભયંકર માથાના દુખાવાનું કારણ આગળ ધરીને સાસુમાં જમવાનું છોડી દે એ કમસે કમ એ દિવસ પૂરતું એમના દીકરા કે પુત્રવધુ માટે યોગ્ય ન ગણાય. The son who pleads headache may want to keep away not only his friends and officers but would like his wife not to press him too much to fulfill his promise to take her out. The little man who pleads headache has definitely skipped his homework and would like the tutor to be sent away. As I have already said, it will not do at all to be bluntly truthful on all occasions. The sign of cultured existence is not to pray too deeply, but accept certain words at their face value as expressed by the speaker. પુત્ર કે જે માથાના દુખાવાનું બહાનું કાઢે છે તે માત્ર તેના મિત્રો અને અધિકારીઓને ટાળવા જ નહીં, પરંતુ આપેલું વચન પૂરું કરવા તેની પત્નીને બહાર લઈ જવા દબાણ ન કરે તેમ ઈચ્છે છે. બાળક જે માથાના દુખાવાનું બહાનું આગળ ધરે છે તેણે જરૂરથી હોમવર્ક કરવાનું ટાળ્યું છે અને ઈચ્છે છે કે તેના શિક્ષક ભણાવ્યા સિવાય ચાલ્યા જાય. મેં અગાઉ કહ્યું તે મુજબ દરેક પ્રસંગે સાચે સાચું બોલી દેવાતું નથી. સભ્ય જીવનશૈલીની નિશાની એ છે કે બહુ ઊંડાણપૂર્વક કોઈ બાબતે પૂછપરછ કરવી નહીં, પરંતુ ભાષક દ્વારા અભિવ્યક્ત થયેલા કેટલાક શબ્દો યથાતથ સ્વીકારી લેવા. Headache has become such a confirmed habit that a huge trade has developed in providing a cure for it. Some people feel lost unless they carry a tube of some headache remedy in their pockets all the time. And opticians give glasses guaranteed to relieve headache. These are instances to show that mankind easily begins to believe in its myths. માથાનો દુખાવો એટલી હદે લોકોના સ્વભાવમાં જડ ગાલી બેઠો છે કે એના ઈલાજની સાબિતી રૂપે એક મસમોટો વ્યાપાર વિકસ્યો છે. કેટલાક લોકો તો જ્યાં સુધી માથાના દુખાવાની દવા પૂરો સમય પોતાના ખિસ્સામાં જ હોય ત્યાં સુધી જાણે કે પોતે જાણે અસ્તિત્વ જ ધરાવતા નથી એવું અનુભવે છે. એને ચશ્મા બનાવવાવાળા તેમને ચશ્મા બનાવી આપી માથાના દુખાવામાંથી મુક્તિ અપાવવા ખાતરી આપે છે. આ ઉદાહરણો દર્શાવે છે કે માનવજાત બહુ સરળતાથી કાલ્પનિક વાર્તામાં વિશ્વાસ રાખતી થઈ જાય છે.